Hello everyone. In the last lecture, we we are solve the problem related to lead compensator using Bode plot. Okay, so we are just take revision of that. So in that problem, we are having this transfer function, that is k upon s in bracket s plus 1. This is the open loop transfer function, and this transfer function having the unity feedback. Okay, so in the first step we have determined the value of k. We are find out this value of k by using what? Velocity error. Okay, that is steady state error, that is ESS. Okay, so from that we obtain the value of k, that is 15. In the next step we are we draw the Bode plot. Okay, so for drawing this Bode plot, we require what? Magnitude plot and phase plot. Okay, so phase margin plot. So for that we are just substitute s is equals to j omega, okay, in this transfer function. Okay, and we will find out the corner frequency and one of the lowest frequency and the highest frequency. Okay, so we obtained that omega L is equals to 0.1, omega c, that is corner frequency, is 1, and omega h is 10 radian per second. Okay, then we are find out this table, that is from the first term, that is 15 upon j omega, and 1 upon j omega plus 1, that is the second term. Okay, we are find out using these two terms, the two values, that is minus 20 and minus 40. These two values are for what? Slope. Okay, by using this table we are find out the angle frequencies. This is not okay, frequency plot or gain. Okay, we have find out a, that is a, we have the formula a is equals to what? G, magnitude of g into j omega in dB. Okay, we are just substituting the value of j omega are the corner frequency, highest frequency and lower frequency. Okay, so in the first step we are substituting lower frequency, then corner frequency, and then highest frequency. Okay, for the highest frequency we have formula for formula that slope omega c1 to omega h. Now this formula is used for what? ओके, सी इयर ह्या पहिल्या स्टेपसाठी आपण काय वापरलंय? ए इज इक्वल्स टू 20 log 15 अपॉन जे ओमेगा. ओके, फॉर 2 ओमेगा एल अँड ओमेगा सी. आता असं नाही आहे की ओमेगा एल आणि ओमेगा सी साठीच हे दोन फॉर्म्युला वापरायचे आणि ओमेगा एच आला तर नेक्स्ट फॉर्म्युला वापरायचा. नो, दिस इज नॉट नेसेसरी. फक्त रेफरन्ससाठी या दोन वेळेला आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ओके, अँड फ्रॉम द थर्ड टाइम, म्हणजे तुमच्याकडे दोनाच्या नंतर किती पण फ्रिक्वेन्सीज असू देत, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. हे काय आहे? स्लोप ओमेगा C1 टू ओमेगा एच. ओके, म्हणजे ओमेगा सी नंतर जर C2 असेल तर स्लोप ऑफ ओमेगा C1 टू ओमेगा C2, देन ओमेगा C2 टू ओमेगा C3, असा फॉर्म्युला होत जाणार तो. आणि इंटू लॉग ऑफ ओमेगा एच अपॉन ओमेगा सी प्लस गेन ॲट 1. ओके, गेन ॲट 1, म्हणजे जो आधीच्या ह्याला तुम्हाला जो गेन मिळाला तो त्याच्यात ॲडिशन होणार. ओके, हे असं आपल्याला मिळालेलं. नेक्स्ट आपण काय केलेलं, मग त्या ॲक्सिसवरून आपण काय फाइंड आउट केलेलं? फाय फाइंड आउट केलेलं. यू आर फाइंडिंग आउट फाय बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला, दॅट इज मायनस 90 मायनस टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 1. ओके, सो बाय युझिंग द व्हॅल्यूज ऑफ ओमेगा, डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ ओमेगा, दॅट इज 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10. Okay, these values are obtained from what? Our frequencies. Okay, that we are identified before, that is higher frequency, lower frequency and corner frequency. Okay, so from these value we are find out this angle. Now by using these two tables we are draw this Bode plot. Okay, now this Bode plot is for what? Uncompensated system. We have to find out the compensated system. So how we identify that is this is the uncompensated system? So by using this, okay, you are given that, okay, see here in this okay, the phase margin at the system is greater than or equal to 45 degree. ओके, फेज मार्जिन म्हणजे आपल्याला फेज मार्जिन किंवा अँगल काय दिलेला आहे? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 45 डिग्री दिलेलं आहे. ओके, आणि हिअर इथे आपल्याला काय मिळते?
डिटरमाइन द फेज मार्जिन ऑफ द अनकम्पेन्सेटेड सिस्टीम. कसं फाइंड आउट करणार? गॅमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 5GC. हा 5GC ॲट ओमेगा GC हे आपण कसं फाइंड आउट केलेलं? तर इथे झिरोला ही जो मॅग्निट्यूड प्लॉट आहे तो झिरोला कुठे क्रॉस करतो, तो पॉईंट फेज मार्जिनला फेज प्लॉटला कुठे क्रॉस करतो त्या पॉईंटचा असलेला अँगल. ओके, त्या पॉईंटचा असलेला अँगल आपल्याला काय असणार आहे? तो अँगल अनकम्पेन्सेटेड सिस्टीमचा. ओके, तो अँगल घेतलेला. मग आता कितीने डिफिशियन्सी आहे? 113 डिग्रीने डिफिशियन्सी आहे. ओके, सो आपल्याला काय पाहिजे होतं? हा जो अँगल आहे हा काय पाहिजे होता? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 45 हवा होता. ओके, बट आपल्याकडे किती मिळालं? आपल्याला फक्त 13. ओके, सो इथेच तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता की गिवन सिस्टीम काय अनकम्पेन्सेटेड सिस्टीम आहे. ओके, सो ह्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं? आता सिस्टीमला कंपेन्सेटेड करायचे. सो फॉर दॅट व्हॉट वी हॅव फाइंड 5M. सो 5M इज इक्वल्स टू व्हॉट? मग आपण 5M काय केलं? आपल्याला डिझायर काय दिलेलं आहे? 45 आणि आपल्याला मिळालं आहे किती? 13 डिग्री. मग आपल्याकडे 5Mचा फॉर्म्युला होता 5 गॅमा डी मायनस गॅमा प्लस इटा. इटाची व्हॅल्यू काय घेतो आपण? ऑलवेज 5 डिग्री. Okay, so by using that formula we are identify that 5M. Okay, now next step is our determine the transfer function of the lead compensator. मग त्या लीड कंपेन्सेटर मध्ये आपण अल्फा फाइंड आउट केला, देन ओमेगा एम फाइंड आउट केला अँड टी फाइंड आउट केला. ओके, आणि आपल्याला हे असं ट्रान्सफर फंक्शन मिळालं. ओके, नाऊ आता हे ट्रान्सफर फंक्शन करेक्ट आहे की नाही हे आपल्याला परत व्हेरीफाय करायला पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी आता आपण बघणार आहोत की नेक्स्ट स्टेप काय करायचे. लास्ट लेक्चरला आपण इथपर्यंत केलेले. ओके, नाऊ द नेक्स्ट स्टेप इज here. See, this is block is what for the system which is given to you. Already you have that system, that is this block is already given to you, that is 15 upon s in bracket s plus 1. Okay, right? This is what? This is we have find out. Okay, 0.25 plus here 1 plus 0.39 अपॉन एस प्लस 0.09s. ओके, आता ही जी अल्फाची व्हॅल्यू आहे ना ही काही वेळेला नसली तरी चालते, आपल्याला काही गरज नसते याची. सो समटाइम्स काय करतात की ह्याच्यामध्ये 1 डिवायडेड बाय अल्फा, अल्फाची व्हॅल्यू काय 0.25 त्याने मल्टिप्लाय करतात, जेणेकरून काय होणार? अल्फाची व्हॅल्यू कॅन्सल आउट होऊन जाईल. ओके, अँड दिस इज व्हॉट युनिटी फीडबॅक सिस्टम. ओके, नाऊ ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ द कंपेन्सेटेड सिस्टीम. आता ह्याच्यावरून आपण ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन फाइंड आउट करू शकतो. कसं? तर हे 3 ब्लॉक्सचं काय करणार? आपण मल्टिप्लिकेशन करणार. Okay, so here open loop transfer function of the compensated system. Here GC of S is equals to what? 0.1 upon 0.5 into in bracket 1 plus 0.36s plus upon 1 plus 0.9s into 15 upon s in bracket s plus 1. Now 0.25 and 0.25 get cancelled out and remaining is what? 15 into in bracket 1 plus 0.36s upon s in bracket 1 plus 0.9s and 1 plus s. Okay, now this is what your open loop transfer function. Now we have to verify that this transfer function is compensated or this gives us the specified value which are given in our problem. Okay, so in the step 7 we are drawing the Bode plot for compensated system to verify the design. Now what is the first step to draw the Bode plot? Just put s is equals to j omega. Okay, now this is our what? Transfer function. Okay, now put this j omega axis. Remember that this j omega axis हे कशामध्ये? s is equals to j omega कशामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे? ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये, नॉट क्लोज लूप ट्रान्सफर फंक्शन. ओके, दिस इज ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन. ओके, आपण इथे एच ऑफ एस युनिटी, आता इथे 1 आहे, इट्स ओके, बट जर इथे काहीतरी ट्रान्सफर फंक्शन असेल युनिटीला तर ते आपल्याला इथे घ्यायचं नाहीये. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन. सो जस्ट सबस्टिट्यूट s is equals to j omega in the open loop transfer function. So our transfer function become gc of j omega is equals to 15 in bracket 1 plus 0.36 into j omega upon j omega in bracket 1 plus 0.09 j omega another bracket 1 plus j omega. Okay, now we have to find out what? Corner frequencies. आता लास्ट टाइम जे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आपण फाइंड आउट केली तेव्हा आपल्याकडे काय होतं? फक्त एकच टर्म होती. आपण कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी कशी फाइंड आउट करतो? जसं की मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलेलं 1 प्लस ची जे टर्म असेल त्याचा जो जे ओमेगा एक्सिसचा
कोएफिशियंट असेल 1 अपॉन कोएफिशियंट ऑफ जे ओमेगा. ओके, जे ओमेगाची जी टर्म आहे त्याचा जो कोएफिशियंट आहे, ओके, ती म्हणजे काय असणार आहे आपली कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी. मग आता इथे 1 प्लसच्या 3 टर्म्स आहेत. एक न्यूमरेटरमध्ये एक टर्म आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये 2 टर्म आहेत, म्हणजे आपल्याकडे टोटल कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीज होणार 3. ओके, सो फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज व्हॉट? सपोज दिस इज 1 प्लस जे ओमेगा, ही आपल्याकडे ऑलरेडी होती. जे ओमेगा एक्सिसचं कोएफिशियंट काय आहे? सॉरी, जे ओमेगाचं कोएफिशियंट काय आहे? 1. सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू व्हॉट? 1. नाउ नेक्स्ट ओमेगा सी इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट सपोज दिस न्यूमरेटर टर्म 1 प्लस 0.36 जे ओमेगा. मग जे ओमेगा एक्सिस सॉरी जे ओमेगाचं कोएफिशियंट काय आहे? 0.36. सो हियर 1 अपॉन 0.36. दिस इज अवर सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी. अँड थर्ड वन इज 1 प्लस 0.09 जे ओमेगा. हियर जे ओमेगा कोएफिशियंट आहे 0.09. सो थर्ड कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज 1 अपॉन 0.09. ओके, आता याच्या व्हॅल्यूज काय येतात? 1 अपॉन 0.36 ची येते 2.8 आणि ही 11.1. ओके, सो वी हॅव 3 कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीज. आता ह्या 3 कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आल्यावरती आपल्याला काय करायला लागतं? हायेस्ट आणि लोवेस्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायला लागते. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस टेबल, दॅट इज टर्म. आता ह्याच्यामध्ये टर्म्स घ्यायच्या. टर्म आपल्याला मागच्याला किती आपल्याकडे एकच टर्म होती, बरोबर आहे ना? 1 अपॉन 15 अपॉन जे ओमेगा. ओके, आता जे ओमेगाच्या जेवढ्या टर्म्स आहेत तेवढ्या सगळ्या आपल्याला घ्यायच्या. ओके, सो 15 अपॉन जे ओमेगा. नेक्स्ट वन काय असणार? 1 अपॉन 1 प्लस 0.09 जे ओमेगा. अनदर वन 1 प्लस जे ओमेगा अँड 1 अपॉन 1 प्लस 0.36 जे ओमेगा. ओके, मग आता ह्या इथे सगळ्या टर्म्स त्या लिहून घेतल्यात. 15 अपॉन जे ओमेगा, ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आपण ह्याच्यासाठी फाइंड आउट केली आहे का? नाही. देन स्लोप इज व्हॉट? -20. -20 स्लोप कसा आलेला? तर जर जे ओमेगा असेल फक्त 1 प्लस जे ओमेगा, फक्त जे ओमेगा असेल तर त्याच्यासाठी काय येतं? 20 वेट, ओके 20. आता 20 जे ओमेगा, जेव्हा फक्त जे ओमेगा असतो तेव्हा आपण काय घेतो? 20 dV. ओके, व्हेन इट इज 1 अपॉन जे ओमेगा दॅट टाइम -20 dV. ओके, आणि जर स्क्वेअर असेल तर इंटू 2, ह्याला पण स्क्वेअर असेल तर इंटू 2. ओके, जर स्क्वेअर असेल तर 20 इंटू 20 40 dB नाही करायचे. ओके, 20 इंटू 2 करायचे. ओके, सो हियर 1 अपॉन जे ओमेगा आहे तर किती येणार आहे? 20 dB. हियर इज व्हॉट? 1 अपॉन जे ओमेगा, सो इट इज -20 dB. राईट. सो नाउ चेंज इन स्लोप इज व्हॉट? -20. कारण की आधी आपल्याला स्लोपच नाही आहे काही पण. 0 प्लस -20, सो इट इज -20 dB. नाउ नेक्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा. Okay, so here we have the corner frequency for that, that is 1. So what is the slope in dV? -20. Why? Because it is 1 upon j omega again. Okay, so it is -20 dV. So next one is what? -20. आता इथे चेंज इन स्लोप करताना काय करायचं? ही इथलं जो आहे ते घ्यायचं -20 प्लस इकडची टर्म. सो -20 become 40 dV. Okay, now next term is 1 plus j omega 0.36. ओके, आता ह्याच्यासाठी आपण कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी काय मिळालेली आपल्याला? 0.28. इथे ज्या मिळालेल्या आहेत ना त्याच कन्फ्यूज करून घेऊ नका. इथे ज्या आपण व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलेल्या आहेत त्याच मी तिकडे सबस्टिट्यूट करते. इथे आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेले आहे ते. ओके, सो इथे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी काय आहे? 2.8. सो स्लोप त्याच्यासाठी काय असणार? 20 कसं आला? जस्ट जे ओमेगा असेल तर काय घेतो आपण? 20. सो इट इज 20. नाउ आता चेंज इन स्लोप कसं घेणार? तर इथलं घ्यायचं, हा काय होता? -40 प्लस हे काय आहे? +20. मग -40 प्लस 20 इज व्हॉट? -20. फाईन. नाउ नेक्स्ट इज 1 अपॉन 1 प्लस 0.09 जे ओमेगा. आता ह्याच्यासाठी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी काय आहे? 11.8. ओके, 1 अपॉन जे ओमेगा मीन्स अगेन व्हॉट? स्लोप काय असणार? -20. ओके, चेंज इन स्लोप काय असणार? तर हा -20 घ्या अँड अगेन this -20. So -20 become -40. ओके, सो आता हे फाइंड आउट केलं आपण काय? चेंज इन स्लोप अँड स्लोप फॉर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीज वी आर फाइंड आउट. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द लोअर फ्रिक्वेन्सी अँड हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी. ओके, वी हॅव द कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी दॅट 1, 2.8 and 11.1. So take omega L is equals to 0.1 as the lowest frequency and highest frequency 12, 50, 30, 40 you want.
ओके, वॉट एव्हर यू वॉन्ट यू कॅन टेक. आता मी इथे 12 घेतले. फाईन. सो लेट A0. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट what now? A means what? Gain. So A, gain, we have to find out gain. So we have the formula for gain is that A is equals to what? Magnitude of j omega in dB. So we have the formula A into log of 15 upon j omega. Okay, 15 upon j omega means what? First term. Our first term is this. आता इथे काय करायचं? जे ओमेगाच्या जेवढ्या आपल्याकडे व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या इथे सबस्टिट्यूट करायच्या आणि जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल त्या काय असणार आहेत? आपल्या A0 असणार आहे. ओके, मीन्स व्हॉट? युअर अँगल. सो not angle, sorry, frequency. Okay, so here first one, A log of 15 upon 0.1. 0.1 is what? Our lower frequency. So it will become 44 dB. Now next one is the omega is equals to omega C1, that is second corner frequency is what? 1. So A log of 15 upon 1, it will become 24 dB. Then omega C2 2.8. Next, so formula for this what? आता ह्या दोघांसाठी मी काय म्हटलेलं की सेमच घ्यायचं. आधी पण मी तुम्हाला सांगितलं की दोन असतील तर आपण काय करतो? हा सिंपल फॉर्म्युला यूज करतो. नेक्स्ट फॉर्म्युलासाठी काय करायचं? आपल्याला स्लोप फ्रॉम ओमेगा C1 टू ओमेगा C2. आता इथे ओमेगा C1 आणि C2 झालेले. ओके, सो ओमेगा C1 अँड C2 इंटू लॉग ऑफ ओमेगा C2 अपॉन C1 प्लस गेन ॲट ओमेगा C1. ओके, सो मायनस 40 इंटू लॉग ऑफ 28/1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू व्हॉट? 6. सो नेक्स्ट A at ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा C3 दॅट इज 11.1. आता ह्याच्यासाठी पण फॉर्म्युला काय बनणार? हे जे पुढचे फॉर्म्युले आहेत हे तुम्हीच तुमचे बनवायचे. ओके, सो इथे फॉर्म्युला काय बनणार आहे? स्लोप फ्रॉम ओमेगा C2 टू ओमेगा C3 इंटू लॉग ऑफ ओमेगा C3/C2 प्लस गेन ॲट ओमेगा C2. ओके, सो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा सिम्पली. यू विल गेट द आन्सर दॅट इज 6 dB, मायनस 6 dB. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा H. आता लास्टला आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा. ओके, सो स्लोपसाठी स्लोप फ्रॉम ओमेगा C3 टू ओमेगा H इंटू लॉग ऑफ ओमेगा H अपॉन ओमेगा C2 प्लस स्लोप ॲट ओमेगा C3. ओके, ओमेगा C3 ला इथे जो स्लोप मिळाला आपल्याला 6 dB तो फक्त इथे ॲड करायचा, मायनस 6 dB. ओके, आणि बाकीच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, तुम्हाला काय मिळतं? 32 dB मिळेल. फाईन. सो आता हे काय झालं? आपल्याला frequencies मिळाल्या. Now we have to find out what? Phi. So for the phase plot we have the formula that phi is equals to what? Minus 90 degree plus tan inverse of angle j omega. Okay, so we have minus tan inverse of 0.09 j omega minus tan inverse of omega. Okay, so you have the value of omega here. सो आपल्याकडे आता वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत ओमेगाच्या, दॅट इज 0.1, 0.5, 1, 2, 5 अँड 10. ओके, 0.1 आणि 10 काय आहेत? आपल्या हायेस्ट अँड लोअर व्हॅल्यूज आहेत. ओके, अँड 0.5, 1, 2 सॉरी 1 अँड 5 ह्या आपल्याला काय व्हॅल्यूज ज्या मिळालेल्या आहेत कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीच्या त्या व्हॅल्यूज आहेत. मग त्याच्यावरून आपण काय करायचं? ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त तुम्ही काय करायचे? 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 ह्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज ओमेगाच्या व्हॅरी करायच्या आणि मग आपल्याला काय मिळणार? इथे 5 मिळतात. ओके, आपण आधी सॉल्व केलेले आहे तेच रिपीट आपण सॉल्व करतोय. ओके, आता ह्या व्हॅल्यू सॉल्व केल्यावरती आपल्याला काय करायचंय? बोडे प्लॉट काढायचा आहे. सो आता इथे बघू शकता तुम्ही बोडे प्लॉट मध्ये हिअर 0.1. ओके, आता इथे 0.1 आहे. त्याच्यानंतर 1, देन 10, देन 100. ओके, ह्या लाईन्स मी घेतलेल्या आहेत ह्याच्यावरती. ओके, आणि इथे 0, देन 10, 20, 30 मायनस आणि इकडे प्लसमध्ये 10, 20, 30, 40, 50. ओके, आणि इकडे वाय ॲक्सिसला अगेन व्हॉट? अँगल. दीज अँगल्स आर इन मायनस. ओके, सो नाउ वी हॅव टू प्लॉट दॅट व्हॅल्यूज. That is, you can see here I have okay 0.1 साठी माझ्याकडे काय होतं? 44 dB. 0.1 what? 44 dB. So here 0.1 is here. Okay, so इथे आलं 44 dB.
ओके 40 आणि इकडे 50 म्हणजे हे काय झालं 44 dB. ओके नेक्स्ट वन इज फॉर व्हॉट फॉर वन साठी किती आहे 24 dB. ओके वन साठी 24 dB. सो फॉर 24 dB. इथे किती आहे 1 सेकंड. ओके वन साठी किती घेतलंय 24 dB. ओके नेक्स्ट वन इज व्हॉट 2.8 साठी किती आले आपलं 6 dB. हियर इज 2.8 and what 6 dB. okay this is 6 dB. फाइन. अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं इथे व्हॅल्यूज पुटअप करत जायचं. ओके आणि नेक्स्ट हे कसल्या व्हॅल्यूज आहेत अँगलच्या. आता अँगल आपल्याला इथे 0.1 साठी किती मिळालाय 94 -94. सो 0.1 साठी 94 कुठून कॅल्क्युलेट करणार इथून. इथे 90 आहे याच्या वरती कुठेतरी 94 इथे 94 असणार. ओके मग इथे 94 आला. इथे 94 आला. अशा प्रकारे हे आपल्याला काय करायचं तुम्हाला इथे अँगल पण फाइंड आउट करत जायचं म्हणजे प्लॉट करत जायचे 1 साठी 2 साठी 2.8 साठी किती आहे ते असे प्लॉट करत जायचं. ओके दिस इज व्हॉट फेज प्लॉट and this is magnitude plot. ओके आता इथेच थांबायचं नाही. आपल्याला काय ह्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं असतं 5G GCM. ओके GM. आता तो कसा फाइंड आउट करतो आपण तर 0ला हा जो मॅग्निट्यूड प्लॉट आहे तो 0ला कुठे क्रॉस करतोय इथे क्रॉस करतोय राईट. आता इथे जर क्रॉस करतोय 0ला तर तिथून लाईन जर खाली मारली ओके तर आपण काय बघायचं की फेज प्लॉटला कुठे क्रॉस करते. ही लाईन जी 0ची लाईन मॅग्निट्यूड प्लॉटला कुठे क्रॉस करते आणि तीच लाईन फेज प्लॉटला कुठे क्रॉस करते आणि त्या फेज प्लॉटला अँगल काय आहे तो अँगल आहे 134. ओके सो हियर I am taking from the compensated Bode plot gamma 0 is equals to 180 degree plus 5 GC of S. So 180 degree plus minus 134 that is what 46 degree. ओके हे काय मिळालं आपल्याला 46 डिग्री. आता आपल्याला फर्स्ट कंडिशन काय होती फेज मार्जिनची की आपला अँगल जो आहे इट मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 45 डिग्री. आता आपल्याला किती मिळाले 46 डिग्री. सो इट इज सॅटिस्फाईड ऑर वी कॅन से इट इज व्हेरीफाईड. Okay so gamma 0 is equals to is greater than or equal to 45 degree. Okay so this is what our final transfer function open loop transfer function g0 of s is equals to what 15 in bracket 1 plus 0 365 upon s plus 1 plus 0.09 s in bracket 1 plus s. okay so आता जे आपण बघितलं की ट्रान्सफर फंक्शन फाइंड आउट करायचं नुसतं ट्रान्सफर फंक्शन फाइंड आउट करून तिथे थांबण्यात पॉईंट नाहीये. ओके स्टेप 5 नंतर स्टेप 6 की त्या मिळालेल्या ट्रान्सफर फंक्शनसाठी तुम्हाला बोडे प्लॉट अगेन ड्रॉ करायला पाहिजे. ओके आता इथे जर हा जो अँगल आहे हा जर आला नसता मॅक्सिमम ओके हा जर 44 43 42 आला असता तर तुम्हाला काय करायला लागलं असतं. अगेन वी हॅव टू गो फॉर दिस स्टेप. आय एम शोईंग यू. ओके दिस इज ओके इथे काय होणार 13 डिग्रीनी लॅग करते. मग तुम्हाला परत अँगल ऑफ डिफिशियन्सी फाइंड आउट करायला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर परत सेम स्टेप इथे त्याचा काय तो डिफरन्स येणार. मग परत 5 परत अगेन ह्या सगळ्या स्टेप्स करायला पाहिजेत. अगेन फ्रॉम 4th स्टेप तुम्हाला सगळ्या स्टेप्स काय करायला लागणार आपल्याला अगेन रिपीट करायला लागणार. ओके थँक्यू. इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन कॉल मी और आस्क मी एनी टाइम. थँक्यू.